वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि वत्ताबईन नहजा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम स्वादिक़ीन फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नारल्लती वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा उइद्दत लिलकाफ़िरीन वक़ाल तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ व मोहब्बत सरफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। गिरामी कदर लरे नज़दीन रातलुनको मशरानो कशरानो बुजुर्गानो स्पिनगिरो नौजवानानो तासो टोलो तस खुश आमदीद हर कलाव। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माइज़तमंदो सूरह बकरा द्रे बांदे शलम और सलोर बांदे शलम आयत करीमा तिलावत में तासो तावड़ान देखो। कम कसान ची मुस्तकिल जुमे तराजी हुई तपत दे चमूंगा चिरतदा सीवनी मजुमा पर कराशी चमूंगा अगर आयत मुताबिक वजाहत उनको नूर जमूंगा दाल शुरू न दा सेरा रवान दी। अवल अवल को शुरू की अल्लाह फरमाए ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। दादा से शान वाल किताब दे पद के शक गुंजाइश निश्ता। शक निश्ता ना, शक गुंजाइश हम निश्ता पके दस किताब नो अल्लाह सूरह बकरा को शुरू के दाऊ फरमाए नुशल आयतुन न बाद अल्लाह रब्बे करीम पदरेबान दे शलम के कलच काफिरान कुरान मजीद सरा मुसलसल दियार लशकाला और नबी अलैहिस्सलाम सरा मुसलसल दा दुश्मनी कवला नो अगे दुश्मनी की वदा खबर व चुदीबा अल्लाह कलाम त शेर वयलो चदा खो शेर दे शायरी दा और अल्लाह महबूब तबे शायर वयलो जादूगर बे वयलो। नो कुरान पाक के अल्लाह द्रे चैलेंजुना जिक्र करी दी। प सूरह बकरा के द पूरा सूरत जिक्र कराए दे प बल मकाम बांधे द यौ रुकू जिक्र कराए दे और आखिर के अल्लाह रब्बे करीम द यो आयत जिक्र कराए दे कतासो वाकई जान त तकड़वायो अरब फसहा बुलगा जान तवाए कुरान पर मिसल रावड़। हालांकि नन सहार में कतो छप अरबों के दास से फसहा और बुलगा दे अरबी पर जबे सरा मौजूद हो यो अरबी पर सफर बांधे रवान दूसरा डेर शाय मालो मताओ दो कसान नूर हो सरा तो होई छे द मालो कतलो नो दय पछड़ो बांधे उवा हलो माल पतमाकी जख्मिश दवे जख्म असे उवा हलम औ पाता के गम ना खुदा से ओके द इवे जुमले के मां से वसियत करे दे कोर वालो दे पारा दा जमा कोर वालो तवर के आगा च दुई वर्ता कतल द दुई खिलाफ से खबर न पके खरा केदा खुदा से फसाहत और बलागत सरा आगा यो कर खैव जुमला लिखले वा च दुई लग दे ढेर सामान वरड़ो कोरते और आगा कागज आ परचे वरकड़ल च दय मड़के दो मुमतदा शहरा को दे दे इवो लुरवा आगा हम दे द पशान प अरबई की इंतहाई फसाहत और बलागत लरलो आगे च आगा जुमला उवे नो अगर टुको बांधे दे पोषपा वे जमा प्लार दे कसानो वजलाए दे जमा प्लार दे कसानो वजलाए दे दस ही वो जुमला लिखले हो
نو کسان چې گیر شول تفتیش و هغې نه بعد ووهلی شو بیا اقرار وکړو چې واقعي مونږ وجلی یعنی په عربو کې داسې فصحا بلغا موجود و خو چا هم د قرآن په مثل باندې سپیش نه کړل الله فرمای وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا کچیرته تاسو په شک کې کلام متعلق چې مونږ په خپل بنده خاص باندې نازل کړی فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ لاړ شئ یو صورت راوړئ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ دا شهدا ټکی صرف دلته په معنی د مدد استعمال شوی د نور دا لپاره د ګواه استعمالیږي او لپاره د موجود استعمالیږي نو موجود هم گواہ ګرځيږي او گواه هم موجود ګرځيږي دا لازم ملزوم دی الله فرمایي راو غواړئ خپل مددګری من دون الله الله نه علاوه ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی او بیا څه فرمایي فإن لم تفعلوا که تاسو چرته داسې ونه کوئ راوړای نه شئ ولن تفعلوا او هرگز قیامت پراشي خو راوړای هم نشي الله فرمایي فاتقوا النار التي ويريږئ اورنا اعدت للكافرين چې کافرانو دپاره تیار شوی دی ما عزتمندو 1400 کاله تیر شول خو د قرآن په مثل باندې نه چا راوړی دی او نه بیا څوک راوړي خو دا صرف مونږ وایو قرآن فضائل بیانوو خو غور نه کوو په دې کې قرآن کې مونږ غور نه کوو تاسو ته مخکې ما جمعو کې ویلي غالبا په دې باندې یو تحریر ما لیکلی و چې مخکې ورځو کې هغه یو بوټ چې اوبو کې ډوب شو او پته نه ولګېده 15 کسان پکې ورک شو 14مې سپاره کې الله 1400 کاله مخکې فرمایلی دي وی دې سمندر چپو کې ایوې چپې له پاسه بله چپه ده هغې له پاسه بله چپه او ما په دې چپو کې تیارې ایښودې دي صفا الله فرمایي که لاس را وباسې دا لاس پنه تښکاري نو دا بوټ دا کشتی دا په دې چپو کې ورک شو 1400 کاله تیر شو قرآن مونږ ته مخکې ویلی دی خو انسان عقل اوس هم لا نه وررسي چې ساینس څومره ترقي وکړي قرآن کې الله داسې یو بیان یې ښولی رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام ترزوئے فرمائی دی اوخ پوزا کے چکم لرگائے لگولائی کی گی دیتا نٹوئی وائی دا حضرت علی ہم قول دے فرمائی کمانا دا ورکشی کنا زبل دے اللہ کلام نہ درتویم چدا چرتا پروت وچه دے کلام تا خسوک رازی کنا افسوس دا دے زمونگا امامان اگا چا پجموز کے ولاڑی منز ورکوی غی هم قرآن صحیح نہ دینا وام بسنگ صحیح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام فرمائی انا مدینة العلم والی بابها زد علم خارم او علی دا علم دروازه دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو اختلو دے فرمائی ما تیوی وی دے الحمد پو شروع کے چھ علیف اللہ راوڑای دے دای ولی راوڑای دے فرمائی 3 ساعتا 3 گھنٹے فرمائی ما تا پا دے باندے بحث اکڑو بیانے اکڑو دا الحمد پو شروع کی الف اللہ ولی راوڑای بیا فرمائی راتوی اے عبداللہ ابن عباس تا تا پتشتا دا اللہ میں ولی ورپس راوڑای دے دا اللہ میں ولی راوڑای دے فرمائی پا دے باندے ما تا 100 گھنٹے بحث اکڑو فرمائی دمرا بحث راتا اکڑو چه زما سکوتانو سارا کینستم او سہر ازانون شروع شو او دو اغا بحث تقریر ختم شوینو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کزد الحمد پا تفسیر باندے شروع کما دمرا تفسیر بے اولی کما چه اویا اخان با اغا تفسیر اوچت نکی دمرا پا دے قرآن کی اللہ فرمائی تبیانا لکل شئی دہر یو شزم بیان پکی خود ہے و زمون مسلمان دیتا نرازی قرآن پا آیتوں کے اللہ کم اصری خود ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سخت سڑا ہے
چې مسلمانو به په پټه عبادت کولو. دغوندې سخت سړي چې سوره طه تلاوت واورېدلو په چغو باندې شو نبی علیه السلام ته راغی توره کېښوه وایي زه جنګ ته دشمنۍ ته نه یم راغلی زه هغې کلمې ته راغلی کومه کلمه چې ته خلکو ته وایې ما هم خپلو غلامانو کې شامل کړه. نو قرآن داسې یو پر اثر کتاب دی. خوش قسمت دی هغه مؤمن چې روزانه زیارت کې تلاوت کې. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی قرآن تکتل هم عبادت تے، قرآن اچھتول هم عبادت تے، قرآن خلول هم عبادت تے، او قرآن تلاوت کول هم عبادت تے. خونن زمون په معاشره کې غټ غټ کالجونه دي، غټ ادارې دي، اعلی نه اعلی تعلیمونه دي، خو بیسیکلی بنیادی مسلمان لپاره چې کم لازم شیز دی هغه به زمون په ادارو کې کمزوری وي. 2 کاله به نه هم کې سوره انفال ورته ویلی کېږي، دې باوجود به چې پرچې ته راغلي بیا به وړو جیبونه ډک کړي، جورابو کې دننه قرآن آیتونه یې ښودي چې سویډن کې ګستاخي وشي مونږ اوچت اوچت کېږو. زمونږ دغه میچې ور خلک چې دي پوهه خلک چې دي دا څومره د قرآن بې ادبي کوي. قرآن کې الله فرمایي لا یمسوه الا المطهرون. قرآن ته بې اودسه ګوتې مه وروئ، یو آیت ته هم بې اودسه ګوتې نشي ورولی. اسلامیات د 9 د 10 هر کلاس اسلامیات د اسلامیات کتاب ته بې اودسه ګوتې ورول حرام دي. زموږ په سکولونو کې یو ورځ استاد داسې نه دی ویل چې بھائی اودس وکړئ شابه الله کلام ته. حالانکه حضرت عمر فاروق چې کله واورېدو خور ته وایي دا کم کلام چې تا وې ته ما ته راوړه چې زه ووایم. وایي عمر ته نجس یې ته ناپاک یې لاړ شه اول غسل وکړه داسې ګوتې نشي ورولی. لا یمسوه الا المطهرون. قرآن ته به ګوتې نه وروئ بغیر د اودسه، اودس په ورله کوئ او بیا دا پاکټې جوړول دا خو زه وایم چې کفر علی الکفر، کفر علی الکفر، اسلام پورې خپله ټوکې کول. او زمونږ چې څومره قابل ترین هلکان دا به په اسلامیات کې کمزوري، نور به هر سبجیکټ ګوري خو اسلامیات په نه ګوري. یاد وساتئ خپل اولاد ته د دین او دین کې خاص کر د قرآن تعلیم ورته وښایئ. قرآن ډېر ضروري دی. تو ګوره صفا 1400 کاله وشو د قرآن په مثل چا کلام را نه وړو. حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای زما رور مکې ته تللی له مکې نه راغی ما ته وایي ای ابو ذر دی چونکې په علاقو کې پاته کېدل، ای ابو ذر ما خو یو عجیبه کلام واورېدلو، یو پر اثر کلام مې واورېدلو، 20 کلونو راسې زه شعر و شاعري کوم خو زما د 20 کلونو شعر و شاعري د اخ کلام یو ټکي ته نشي رسېدی. وی دا کلام څوک وای؟ وی نوم محمد دی عبدالله زوی دی. وی د مکې خلکو سره آی دی. وی مکې خلک دشمنی ور سره کوي، مکې خلک وای چې دا کائن دی دا جادو دی، خو په خدای مې د قسم وي ما په 20 کاله شعر و شاعري کې داسې چېرته کلام نه دی کتلی، لہذا ما ته دا د الله کلام ښکارېږي، دا د انسان بشر کلام نه دی. نو بیا حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ راغی او د ضرور دواړو یو ځای کلمه ووی او نبی علیہ السلام په غلامۍ کې شامل شو. نبی علیہ السلام ته په واړو معجزو کې غټه معجزه الله ورکړې قرآن. قرآن د نبی علیہ السلام له واړو نه غټه معجزه. کافرانو تر مخې ته ووایه نه به پې پوهېږي خو ته بور کېږي به نه، خوند به ورکوي، داسې یو الله اثر پکې ایښودی دی په خپل کلام کې. خو زمون مسلمان په څه کې ژوند تېر شو؟ غټې غټې ډګرۍ دی واخیستې، غټې روپۍ دی وګټلې، خو 30 سپارې الله کلام چې دی ده نه تعالی ځان خبر نه کړلو. الله څه فرمایي؟ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت الله علیه فرمایي وایي د 2مې صدۍ یو غټ عربیدانو هغه وی چا وی چې د قرآن په مثل کلام نشي جوړېدی زه به راوړم. نو یوې کمرې ته دننه شو، 3 ورځې دننه و،
درې ورځو بعد چې راووتو په لاس کې قلم نښتی او ورپسې پاڼه نښتې وه، دا لاس یې مکمل وچ شوی و. خو د الله کلام په مثل چا کتاب کې څه ونه لیکل. عرب وی قرآن کې الله فرمای القارعة ما القارعة، زړه خوځونکی. ما القارعة، تاسو ته څه پته زړه خوځونکی څه شی دی؟ انسان تجسس او فکر زیاتېږي. بیا الله فرمای وما ادراک ما القارعة، تا ته څه پته زړه خوځونکی څه شی دی؟ فرمای یوم یقوم الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. دا هغه ورځ دی چې انسان به د پتنګانو په شان باندې سرګردانه ګرځي، او دا غټ غټ غرونه چې تاسو وینئ الله فرمایي دا به د مالوچو په شان په هوا کې ګرځېږي. عربو کې یو سړی راپورته شو، داسې خو به زه راوړم. دلته الله فرمایي القارعة ما القارعة، په الفاظو کې به راوړې خو په معنا کې نشي راوړلی. وی الفیل مل فیل، هاتی څه شی دی؟ وما ادراک مل فیل، تا ته څه پته هاتی څه شی دی؟ نو د چې خلکو تر مخه دا یو څو ټکي وي نو خلکو پرې راباندې کړي. وی چرته القارعة، الته الله تجسس د انسان زیاتوي، دل کو دہلانے والی، زړه خوځونکی. وما ادراک مل قارعة، اور تو نے کیا جانا وہ دل کو دہلانے والی کیا چیز ہے؟ تا ته څه پته زړه خوځونکی څه شی دی؟ دلته خو ته ووې الفیل هاتی، نو چې هاتی دی وي خو پوه شو چې دا یو ځناور یادی کړه. نو قرآن یو معجز کلام دی، قرآن بے مثل بے مثاله کلام دی. قرآن سره قرآن شانته کلام څوک نشي ذکر کولی. زما ایماندارو خپله قرآن زده کړئ، خپل اولاد ته وښایئ. نبی علیه السلام فرمایي دا حدیث شریف یاد کړئ او د زړه په ګلدسته کې ځای ورکړئ. نبی علیه السلام فرمایي قرآن او د مخلوق دا الله ترمنځ دا قرآن چې دی یوه واسطه دی، یوه راځوړنده شوې رسۍ ده. فرمایي چې یو طرف ته الله په دست قدرت کې او بل طرف ته په مخلوق کې چې چا هم قرآن سره تعلق کړلو، فرمایي دا په دنیا هم کامیاب دی او په آخرت هم کامیاب دی. نبی علیہ السلام دا نه فرمایلی چې تاسو کې بهترین سړی لواړو نه بهترین سړی سخی دی، لواړو نه بهترین سړی جهاد کوونکی دی، لواړو نه بهترین سړی هغه دی چې څوک عربي وایي. نه، فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، بهترین انسان هغه دی لواړو نه غوره انسان چې په خپله قرآن زده کړو نورو ته قرآن وښایلو، دا بهترین انسان. او صحاح ست حدیث ته نبی علیہ السلام فرمائی قاری د قرآن تبا اللہ فرمائی ورځ په محشر باندې چې خیزه د جنت په درجاتو باندې چرته چې ته اخیرنی آیت وایي هغه به د ستا کور ګرځېږي. یاد وساتئ خپل اولاد، تا ته الله اولاد درکړی، درې زامنو کې کم از کم یو عالم جوړ کا او یو د قرآن کاری داسې کاری جوړ کا چې دی 17 قرآن وایي، یعنی دی والضحی ویلی شي نو والضحی هم ویلی شي، او دته دا هم پته وي ولسوف یعطیک ربک فترضی چې دعا دې ووې معنی یې دا کېږي محبوبه مونږ به دومره درکو چې ته به راضي وګرځېږې، او فترضی یې چې ووایې چې په دا هم پوهېږي چې دعات په ځای دال ووایې نو تحریف ته قرآن دی وکړلو. نو الله فرمایي محبوبه نږدې دی مونږ به دومره درکو چې ته به هلاک شي، چې په دې دی پوهېږي، صرف په ژبه باندې هم نه وایي بلکې د قرآن په زبر او په زیر باندې پوهېږي چې دلته الحمدلله ولې لیکلی دي، الحمد په ځای باندې الحمد دی، الحمد ولې نه وایم چې دا دته پته وي. نو انشاءالله چې دی په مونځ باندې ولاړي قرآن وایي نو ته ګوره هغه قرآن به دته هم خوند ورکوي چې د پسې کم خلک ولاړي هغوی ته به هم خوند ورکوي. ما عزتمندو خپل اولاد ته قرآن تعلیم خامخا ورکوي، خامخا. او دا ډیره غټه بدنصیبي خبره ده چې تا سره روپۍ شته، تا سره ټیوشنو دپاره شته، هر چیز دپاره شته، خو خپل اولاد ته بهترین قاري نیسلو دپاره تا سره نشته دی، بهترین قرآن ور زده کولو دپاره. ګوره داسې ماشومان هم شته په زمون په دې زمانه کې
چې قرآن سره د ترجمه ورته ووایي دی به آیت درته ووایي، آیت ورته ووایه دی به ترجمه درته ووایي، آیت ورته ووایه ورته دې نه مخکې کوم آیت دی، دې پسې وروستو نه دې نه مخکې کوم آیت دی هغه به درته ووایي. ښه ورته وایي سوره بقره آیت نمبر 56 ترجمه وکړه درته وبه وایي، آیت نمبر 77 ووایي ډایرکټ به درته وایي. داسې ماشومان هم شته دی الحمدلله زموږ په دې معاشره کې. خو بهترین انسان هغه دی چې قرآن خپل زده کړو او نورو ته ور زده کړو. الله رب کریم دې موږ ته عمل توفیق نصیب کړي. آمین بجاه النبی الامین صلی الله علیه و آله وسلم. الحمدلله رب العالمین. یا رب کریم پروردگار عالم سمو اوریدل باندې په دې باندې عمل توفیق نصیب کړي. څومره زمانونه لري نږدې نه راغلي مولا ټولو ته په دواړو جهانو بدلې ور نصیب کړي. صلی الله علیه وسلم.